નમસ્કાર ગુજરાત। આજના મુખ્ય સમાચારોની અંદર ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગની નવી આગાહી કરવામાં આવી। બધાને મળશે હવે 2 લાખ રૂપિયા। મુખ્યમંત્રીએ યોજી મહત્વની બેઠક। શું ફરી ભારત અને પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ થશે અને બીજા અન્ય સમાચારોની માહિતી આજના આ વિડીયોમાં આપણે મેળવીશું। તો જે પણ મિત્રો આપણી આ ચેનલની અંદર નવા આવ્યા છે તે મિત્રોને ખાસ વિનંતી કરું કે ચેનલને મિત્રો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। तो आजना पहला मित्रों समाचार की बात करिए तो गुजरात में हवामान विभाग की फरीथी एक नवी आगाही आपवामां आवी गई है। जेमां मित्रों तमने जणावुं तो हवामान विभागना जणाव्याना प्रमाणे पूरथी प्रभावित दक्षिण गुजरातना विस्तारोमां पण हवे आकाशी आफतमांथी मोटी राहत मळवानी छे। सूरत, नवसारी और वलसाड सहितना दक्षिण गुजरातना जिल्लाओमां आगामी दिवसोमां मात्र हळवो के मध्यम वरसाद ज रहेवानो छे। बीजी तरफ राज्यना पाटनगर, गांधीनगर खाते अने अमदावाद सहित मध्य गुजरातमां पण ચોમાસુ વાતાવરણ યથાવત રહેવાનું છે। અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની સાથે સાથે છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ ઝાપટા પણ પડી શકે છે। ત્યારબાદના મિત્રો મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો બધાને મળશે 2 લાખ રૂપિયાની સહાય। તો ખાસ આ સહાય કેવી રીતે મળશે, કોને મળશે અને કયા કયા લોકો આમાં ભાગ લઈ શકશે, જેની સંપૂર્ણ માહિતીઓ આજના આ ટોપિકની અંદર આપવાની છે। તો ખાસ મિત્રો હવે તમને જણાવું કે આ 2 લાખ રૂપિયાની સહાય જે બધાને મળવાની છે તે કેવી રીતે મળશે। तो खास मित्रों तो एक योजना है जेनु नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति वीमा योजना। खास मित्रों आ योजना विषे बधाने माहिती होय छे, परंतु आ नाम पण आपणे सांभळ्युं हशे, परंतु माहिती पूरेपूरी होती नथी कि आ योजनानी अंदर लाभ केवी रीते मेळववानो होय छे अने लाभ केटलो मळे छे अने लाभ कोने कोने आपवामां आवे छे। तो संपूर्ण जानकारीओ आपुं तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति वीमा योजना भारत सरकारनी एक खूब ज लोकप्रिय अने फायदाकारक सामाजिक सुरक्षानी स्कीम है, जेनु मुख्य उद्देश्य गरीब अने मध्यम वर्गना परिवारोने आर्थिक सुरक्षा पूरी पाडवानो छे। अने आ योजना हेठळ 18 થી 50 वर्षनी उमर धरावती कोईपण व्यक्ति जोड़ाई शके छे, जेमां मात्र 436 ना वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रूपियाનું जीवन वीमा कवच आपे छे। जेमां स्कीमनी खास मित्रों बात करूँ तो प्रीमियमनी रकम दर वर्षे मे महीनाना अंतमां तमारा लिंक थयेला बैंक खातामां ऑटो डिबिट करवामां आवे छे। अने आ वीमो मित्रों 1 जूनथी 31 मे सुधी एम के 1 वर्ष माटे मान्य रहे छे। जो वीमो लेनार व्यक्तिनुं कोईपण कारणसर अकाळे अवसान थाय छे तो तेना द्वारा नियुक्त करायेला वारसदारने 2 लाख रूपियानी पूरेपूरी रकम पेटे चूकववामां आवे छे। तो जेथी परिवारने मुश्केलीना समयमां आर्थिक रीते टकी जाय अने आ योजनामां जोड़ावा माटे कोईपण प्रकारनी मेडिकल टेस्ट जरूरी पड़ती नथी। मात्र आधार कार्ड अने सक्रिय बैंक खातुं होवुं अनिवार्य छे। अने आ पॉलिसी व्यक्तिनी 55 वर्षनी उमर पूरी थाय त्यां सुधी चालू राखी शकाय छे मित्रों। त्यारबादना मित्रों महत्वना समाचारनी बात करिए तो मुख्यमंत्रीए योजी महत्वनी बैठक। खास करीने मुख्यमंत्री मित्रों एक महत्वनी बैठक योजी हती, जेमां मित्रों हवे तमने जणावीश कि आ बैठकमां शुं निर्णय लेवामां आव्यो। तो गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले दिल्ली महत्वनी मुलाकात लीधी, जेमां तेमणे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और CR पाटील साथे विश्ववृत्त बैठक करी हती। आ मुलाकातनो मुख्य उद्देश्य नर्मदा डेम साथे जोड़ायेला वर्षो सुधी जूना विवादनो उकेल लाववानो होवाथी विगतो मळे छे। अने दिल्ली में आयोजित आ उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात उपरांत राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्रना मुख्यमंत्रीओनो पण उपस्थित रह्या छे, तेमनो समावेश करवामां आव्यो हतो। आ बैठक में विस्थापोनी पुनर्विसर्जन अने जमीन विवाद सहितना महत्वना मुद्दाओ पर तमाम राज्यों वच्चे सहमति सधाई हती मित्रों। त्यारबादना मित्रों महत्वना समाचारनी बात करिए तो शुं फरीथी भारत और पाकिस्ताननुं युद्ध थशे। तो खास मोटा समाचार मित्रों सामे आवी रह्या छे, त्यारे युद्धना एंधाणो फरीथी मित्रों विकराळ स्वरूप में जोवा मळी रह्या छे।
તો ખાસ હવે આપણે જાણવાનું છે કે શું ભારત અને પાકિસ્તાનનું ફરીથી યુદ્ધ જેવા આપણને મળી શકે છે, કેમ કે અત્યારે અવારનવાર મિત્રો તેવા વિકરાળ સ્વરૂપો બનતા હોય છે અને અવારનવાર કંઈક વાટાઘાટો થતો હોય છે, જે અનુક્રમે આપણને એવું લાગતું હોય છે કે ફરીથી ભારત અને પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ પણ થશે। તો ખાસ તમને જણાવું તો ભારત દ્વારા સિંધુ જળ સંધિ સ્થગિત કર્યા બાદ પાકિસ્તાનની બેચેની હવે વધુ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે। એટલે કે આપણે જે ભારતને સિંધુ જળ આપતા હતા તેને બંધ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારબાદનું મિત્રો હવે પાકિસ્તાન બેચેન જોવા મળી રહ્યું છે। પાકિસ્તાનના સેના પ્રમુખ અસીમ મુનીરે ફરી એકવાર ભારત સામે મિત્રો આક્રમક ભાષા વાપરીને કહ્યું હતું કે તેમણે માત્ર મિત્રો એટલું જ કહ્યું કે સિંધુના પાણીના મુદ્દે જ નહીં પરંતુ આતંકવાદને લઈને પણ ભારત અને અફઘાનિસ્તાન ઉપર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે। જો કે આ નિવેદન પાછળ માત્ર રાજકીય સંદેશો નથી પરંતુ પાકિસ્તાનની વધતી જતી ચિંતા પણ છુપાયેલી હોવાનું માનવામાં મિત્રો આવ્યું છે। પાકિસ્તાન દ્વારા વારંવાર પાણી રોકશો તો યુદ્ધ માનીશું જેવી ભાષાનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ નિષ્ણાંતો માને છે કે આ પ્રકારના નિવેદનો મોટા ભાગે આંતરિક રાજકીય દબાણ અને જનતાના સંદેશને આપવા માટે હોય છે। તો ખાસ પાકિસ્તાનને હાલમાં આર્થિક સંકટ વધતા આતંકવાદ અને આંતરિક સુરક્ષાના પડકારોનો સામનો અત્યારે કરી રહ્યું છે। આવી સ્થિતિમાં સિંધુના પાણીનો મુદ્દો ત્યાંની સરકાર અને સેનાના માટે સંવેદનશીલ વિષય બની રહ્યો છે, કેમ કે આપણે જે સિંધુ નદીનું મિત્રો જળ સ્થગિત કર્યું ત્યારનું પાકિસ્તાન હેરાન અને પરેશાન જોવા મળી રહ્યું છે। ત્યારબાદ મિત્રો મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો રાજ્યભરમાં મિત્રો ભારે વરસાદની આગાહીથી તંત્ર દ્વારા મિત્રો મોટા એલર્ટ આપવામાં આવી ગયા છે। તો ખાસ અત્યારે જે એક સિસ્ટમ હતી તે અત્યારે રોકાઈ ગઈ છે અને ભારતની અંદર મિત્રો ખાસ કરીને અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ પૂરજોશમાં પડી રહ્યો છે, પરંતુ મિત્રો ગુજરાતની અંદર અત્યારે વરસાદ નહિવત પ્રમાણમાં જોવા મળી રહ્યો છે। એટલે કે છૂટો છવાયો વરસાદ અનેક વિસ્તારમાં પડી રહ્યો છે, પરંતુ જો ભારે વરસાદની આગાહીઓ અત્યારે કરવામાં આવી નથી। મિત્રો અંબાલાલ પટેલ દ્વારા એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 16 થી 20 જુલાઈ વચ્ચે એક એવી સિસ્ટમો આવવાની છે જે ગુજરાતને પૂરજોશમાં ધમરોળવાની છે અને ગુજરાતમાં ભારે એવો વરસાદ પણ પડી શકે છે। તો ખાસ ગુજરાતમાં ચોમાસું હવે પૂરેપૂરા મિજાજમાં જોવા મળી રહ્યું છે અને હવામાન વિભાગની તાજી જાહેરાત અનુસાર રાજ્ય પર તેની આસપાસ એક સાથે 5 શક્તિશાળી વરસાદી સિસ્ટમ આવવાની છે। એટલે કે ખાસ કરીને તમને તારીખ આપી તે અનુસાર આ સિસ્ટમો આવશે જેનું નામ છે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, ઓફશોર ટ્રફ, શિયર ઝોન અને લો પ્રેશર સહિતની સક્રિય થઈ ગઈ છે, જેના કારણે મિત્રો સમગ્ર રાજ્યમાં સાર્વત્રિક અને ધોધમાર વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ મિત્રો અત્યારે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। દરિયામાં સર્જાયેલી આ સિસ્ટમના પગલે મિત્રો ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતાઓ હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા કડક સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે અને ગુજરાતના તમામ બંદરો ઉપર મિત્રો 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે। તંત્ર દ્વારા મિત્રો પ્રભાવિત જિલ્લાઓના કલેક્ટર અને વહીવટી તંત્રને સ્ટેન્ડ બાય રહેવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યા છે અને ભારે વરસાદના પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં અને નદી કિનારાના ગામોમાં સાવચેત રહેવા માટે અપીલો પણ કરવામાં આવી રહી છે। તો ખાસ કરીને અત્યારે રાજ્યભરમાં ભારે વરસાદના એલર્ટ આપવામાં આવ્યા છે, પરંતુ અત્યારે આ 2 થી 3 દિવસની અંદર કોઈ વરસાદી સિસ્ટમ ગુજરાતને અસર કરવાની નથી, છૂટાછવાયા વરસાદો જોવા મળી શકે છે। તો બસ મિત્રો આજના આ વિડીયોમાં આટલું જ હતું। મળીશું એક નવા વિડીયોની સાથે, ત્યાં સુધી મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક કરી ચેનલને મિત્રો આવા દરરોજ વિડીયો જોવા માટે જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો।